Good morning, children. Today we are going to see third lesson, algebraic. So, to understand the classification of polynomials and perform basic operations, to evaluate the value of polynomial and understand the zero of polynomial, to understand the reminders and factor theorems, to use algebraic identities in factorization, to factorize a quadratic and a cubic polynomial, to use synthetic division of factorize a polynomial, to find GCD of polynomials, able to draw a graph for a given linear equation, to solve simultaneous linear equations in two variables by graphical methods, and algebraic method, to understand constancy and inconstancy of linear equation in two variables. Introduction. Why study polynomials? This chapter is going to be all about polynomial expression in algebraic. Then, these are your friends you have already met without being properly introduced. We will properly introduce them to you, and they are going to your friends in whatever method journey you undertake from here on. Okay, students, activity 1. So, write the variable, coefficient and a constant in the given algebraic expression. So, expression கொடுத்துட்டாங்க. So, x plus 7 is one expression, 3y minus 2 one expression, 5x square one expression, 2xy plus 11 one expression, minus 1 by 2, p plus 7 one expression, minus 8 plus 3 என்றது one expression. So, இதோட variables கேட்குறாங்க. ஒவ்வொரு expressionோட variables கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? So, variables means வேற ஒன்றும் இல்லை, வெறும் வந்துட்டு algebraic. Alphabets தான் வந்துட்டு variables. So, இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா xன்றது தான் வந்துட்டு variable. So, இந்த termல என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா y அப்படின்றது தான் வந்துட்டு variable. So, x. So, இதில் வந்து 2 வந்துட்டு variable வந்திருக்கு. x, y அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So, இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா p அப்படின்றது தான் வந்துட்டு variable. இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா a. Next, coefficient. Coefficient means, so multiplication ஓட வர, variable ஓட வர multiplicationக்கு தான் வந்துட்டு coefficient. So, இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா variable இருக்கு. So, இதுக்கு வந்துட்டு base என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 1. அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. Next, second termக்கு வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா variable ஓட வர multiplication தான் coefficient. ஓகேங்களா? So, variable ஓட வர multiplication இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 3. Next, so variable ஓட வர multiplication 5. இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா variable ஓட வர multiplication 2. So, variable ஓட வர multiplication minus 1 by 2. So, variable ஓட வர multiplication 3. Next, constants. Constant means only numbers. ஓகேங்களா? So, one only numbers. So, first one வந்துட்டு constant என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 7. Second one வந்துட்டு 2. Third one வந்துட்டு 0. ஏன்னா அங்கே கான்ஸ்டன்ட் இல்லாதனால நம்ம 0 எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 11 கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 7. லாஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு 8. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு 8. ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் நம்ம வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கலாம், கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம், கான்ஸ்டன்ட் எகைன் சொல்கிறேன் நான். ஸோ வேரியபிள்னா வந்துட்டு ஒன்லி, ஸோ ஆல்பபேட்ஸ் தான் வந்துட்டு வேரியபிள்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ எத்தனை ஆல்பபேட்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல, அதுதான் வந்துட்டு வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட். கோஎஃபிஷியன்ட் மீன்ஸ், ஸோ வேரியபிளோட வர மல்டிபிகேஷன் தான் வந்துட்டு கோஎஃபிஷியன்ட். நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் ஒன்லி நம்பர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் 2. So, serial number கொடுத்திருக்காங்க, polynomial கொடுத்திருக்காங்க, standard forms கேட்டிருக்காங்க. Standard forms means ஒன்றும் இல்லை, so powers வந்துட்டு நம்ம order wise எழுதுறதா வந்துட்டு standard forms. First ஒரு expression கொடுத்திருக்காங்க, 5m power 4 minus 3m plus 7m square
பிளஸ் 8ன்றது ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல எப்படி எழுதலாம்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் பவர் உள்ள வேல்யூஸ் தான் எடுத்து எழுத போறோம். 5m பவர் 4. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ 4 பவருக்கு அடுத்து வேல்யூஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கொயர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து சிம்பிளோட வந்து எழுதணும் 7m ஸ்கொயர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ ஸ்கொயருக்கு அடுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு பவர் வந்து மேலே 1 இருக்கிறதா நம்ம அசீம் பண்ணிக்கலாம். -3m. ஸோ -3m பிளஸ் 8. லாஸ்ட் ஒன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளஸ் 8. அதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ பவர்ஸை வந்துட்டு பிக் டு ஸ்மால் லாஸ்ட் நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் வர வரைக்கும் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் எழுதணுன்றதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 8y3. ஏன்னா பவர்ஸ் வந்துட்டு கியூபிக் தான் வந்துட்டு பவர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால 8y3. நெக்ஸ்ட் √5 பிளஸ் √5y². ஏன்னா வந்துட்டு கியூபுக்கு அடுத்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா y². நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2/3 y⁻1 பிளஸ் 2/3 y⁻1. லாஸ்ட் ஒன் -12. ஸோ லாஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னா வித் சிம்பிளோட -12. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ். இதுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் -8p⁻5 -8p⁻5. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா -10p⁻4. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா பிளஸ் 12p⁻² p². Last one constant -7. So these are the standard forms. Okay. Next example 3.1. So find the degree of each term for the following polynomial and also find the degree of the polynomial. So ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்திருக்காங்க, அதோட டிகிரி மட்டும் கேக்குறாங்க. டிகிரின்றது ஒண்ணுமே இல்லைங்க. ஸோ பவர்ஸோட அதிகமான பவர்ஸ் தான் வந்துட்டு டிகிரின்றது. ஓகேங்களா. 6ab⁸ பிளஸ் 5a² b³ c² பிளஸ் 7ab பிளஸ் 4b² c பிளஸ் 2 அப்படின்றது ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் பார்ப்போம். சொல்யூஷன். ஸோ given the polynomial is, ஸோ கொடுத்திருக்க பாலினாமியல் அப்படியே எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் each of the terms is given below. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்துட்டு டிகிரி என்றதை பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு டேர்முக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 6ab⁸ has டிகிரி. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னு கேட்டீங்கன்னா a மேல நம்ம 1 இருக்கிறதா அசீம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ பவர்ஸ் வந்துட்டு 1 பவர்ஸ் வந்துட்டு மல்டிபிகேஷன்ல இருந்தா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்ன்றது லோயர் கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். பவர்ஸ் வந்துட்டு மல்டிபிகேஷன்ல இருந்தா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. சோ a⁻1ன்றதுனால அதோட பவர்ஸ் வந்து 1. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் b-யோட பவர் 8ன்றதுனால பிளஸ் 8. சோ இதோட பவர்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா டோட்டலா 9. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா 5a² b³ c² as டிகிரி கேட்டீங்கன்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் பவர்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2. நெக்ஸ்ட் பவர்ஸ் 3. நெக்ஸ்ட் பவர் 2. 2 plus 3 plus 2. So powers வந்து மல்டிபிகேஷன்ல இருந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். 2 plus 3 plus 5 equal to 7. So 7ab as degree. So a க்கு பவர் 1 இருந்தா அசீம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் b பவர் 1 இருந்தா அசீம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. So as degree, so a 1 plus 1 equal to 2. Next 4b² c as degree. 2 plus 1 equal to 3. So b-யோட powers 2, c-யோட powers 1. So 2 plus 1, 3. The constant term is 2. Always related as having degree 0. So constant என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட powers வந்துட்டு so degree வந்துட்டு 0 எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அதோட multiplication so வந்துட்டு வேரியபிள் வரல, அதனால வந்துட்டு அதோட டிகிரி வந்துட்டு 0 எடுத்துக்கலாம். the degree of the polynomial கொடுத்திருக்காங்க. so the largest exponent in the polynomial. so கண்டுபிடிச்சதே நம்ம எது வந்துட்டு highest power பாத்தீங்கன்னா 9 தான் வந்துட்டு highest power. so டிகிரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 9. நெக்ஸ்ட்
exercise 3.1. Which of the following expression are polynomials if not given reason? So first part 1 by x square plus 3x minus 4 ஒரு டேர்ம் கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்துட்டு not a polynomial. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா so 1 by x square. so denominator வந்து நமக்கு வந்துட்டு பவர்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதை நியூமரேட்டர்ல கொண்டு போறப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா x power minus 2 plus 3x minus 4. so இதுதான் வந்துட்டு ஒரு டேர்ம் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். so பவர் வந்து மைனஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறதுனால not a polynomial. so second one x square into x minus 1. so multiplication பண்ணிப்போம். so x square into x. so base வந்து ஈவனா இருக்கு. so அப்ப பவர்ஸ் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டா போதும். x cube next plus into minus minus x square into 1 x square. so இது வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா cube square அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கறனால it is a polynomial. so 1 by x x plus 5. so same first பார்த்த மாதிரி தான் இதுவும் வந்துட்டு 1 by x இருக்கிறதுனால x power minus 1 மாறும். so denominator numerator change ஆகிறப்போ next x plus 5. so negative values powers வந்து இருக்கிறதுனால not a polynomial. is it clear? so fourth sum 1 by x power minus 2 plus 1 by x power minus 1 plus 7. so it is a polynomial. then why it is a polynomial? so x square x power minus 2 denominator வந்துட்டு minus 2 ல இருக்கிறதுனால so அது numerator change ஆகும். x square change ஆகும். plus 1 by x power 1 minus 1 இருக்கிறதுனால அது numeratorல change ஆகிறப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா x அது மட்டும் தான் change ஆகும். பவர்ஸ் வந்துட்டு plus அது நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். plus 7. so it is a polynomial. x square ax constant. so it is a polynomial. so fifth one root 5 x square plus root 3 x plus 2. so x square x constant. so it is a polynomial. is it clear? next second sum write the coefficient of x square and x in each of the following polynomials. so வந்துட்டு polynomials கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்துட்டு x square and x ஓட coefficient கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? so first sumல x square ஓட coefficient என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா coefficient means so variable ஓட வர multiplicationக்கு தான் coefficient. already I told you. so first sumல வந்துட்டு x square ஓட coefficient என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா coefficient. so x square coefficient என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா equal to 2 by 5. next so first sumல x ஓட variable கேக்குறாங்க. sorry x ஓட coefficient. so x ஓட வர coefficient என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா minus 3. so அப்போ 2 by 5 comma minus 3. so இந்த சம்க்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா x square ஓட coefficient minus 2 and x ஓட coefficient. so x ஓட வர coefficient என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா minus root 7. so we are going to the third sum. so x square coefficient pi comma next so x ஓட coefficient. so இங்க 1 இருக்கிறத நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம். pi comma minus 1. it is a answer. so fourth one so x square coefficient root 3. next x ஓட coefficient root 2. next x square ஓட coefficient so 1. next x ஓட coefficient minus 7 by 2. so this is the solution.